हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आज मो यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज सकाल सकाल मो मोर सब काम सारी घर टोटाल तापर कौन कली ना गाधे पाधे पूरा रेडी बर्तमान चलिली रोषे करने। तो आज रेसिपी कौन हो देखा जा साई सहित खेल जा। आज सकाल सकाल कौन है ना मु तो अनेक सब रखी ना सब कुकुड़ा तो दुटा कुकुड़ा काली बेहोश हो जाते तो मुझे सन्ध्या बेले परदिन देवाई भूली जाइए तो बेहोश होते से मोर टे माइंड टेंशन थिला तो से खावाई देदेली पूरा ठीक ठाक हो गले बहुत खुशी लगे मनटा। चलो तापर बनईदेवा कौन ना बैगण फ्राए मुझे बैगण गुड़ाक काटिदेली ये जो बैगणटा पर्पल कलर थाए से बैगण बहुत टेस्ट लगे एमती फ्राए कले तो अन्य बैगण ठू ये बैगणटा भल लगे से जी मुझे मार्केट ये बैगण नहीं कि आसी गला बैगणटा तो मुझे कौन कली ना ये पर्पल कलर बैगण को भल भाव में धोईदेली धोइला एमती 4 पीस करदेली गोटे बैगण को सुंदर भाव में ये बैगण टिके हल्का कड़ा लगी तो पोक होता ना कौन के जानी मुझे काटी देउछि काटिकी पकईदेली से तो बर्तमान मु कौन करी बैगण सब सुंदर भाव में काटिदेली गोटे प्लेट रे नहीं रखी हेले पैन रे मु कौन कली ना पैन रे पानी टिके गरम करी तो पानी गुड़ाक पकई दूची पानी पकईला पैन को गरम करदेवी हेले एपटे मोर बैगण रे सबू मसला पकईला बेले पैन टी गरम हो से पैन को फास्ट गरम करदेली तो कौन है ना मु लुणटा भीतर रखी नी किचन रे बाहर को पुआटा नहीं जाइला तो से लुण नापी पुणी पदा को पड़े गली सब बैगण मु थाली रे सजेकी रखीदेवी रखिला कौन करी ना ये हल्का से हल्दी देदेवी ताको लगिला बढ़िया बैगण कलर देखा बढ़िया तो हल्दी को देदेला मिक्स करने पड़ो भल भाव सब आड़े लगे पड़ो ये है हलदी तापर लुण देवी स्वाद अनुसार लुण थरे लुण जोटा देवी ना भल भाव में देले लुण जदि कम ही गला तो तार टेस्टा भी कमी तो खास लगे जी परिमाण आप करुँच बैगण को तो से परिमाण कौन करेंगे ना ताको ठीक लुण लगला बेले लुण देदेवे ये है अरारोट पाउडर तो मुझे बड़ डबार रखी रखीला कौन है ना ये पूरा सहित पोक फोक किसी लगे सब गोटे चामच सीटे देदेली गोटे चामच तेल देले कौन हम ना सी लगन बहुत सुंदर भाव में फ्राए हो तो मो पैन गरम हो जाइए पैन गरम है किसी तेल दे दूसरी फ्राए है भाया तेल तो फ्रेंड्स मैंने कौन हुए ना मु तो पुणी ड्यूटी जाए ना से मो पाखे टाइम भी न थाए तो व्यस्त व्यस्त सब कम माने चारिआडे मत काम करने पड़े तो मो अन्य भिडियो गुड़ाक शूटिंग कर पारे ना किचन भिडियो ही मुझे शूटिंग कर पारे मत टाइम हुए ना ये मसलाटा मुझे नहीं आसती मोर सरी जाइए किचन टे तो नहीं आसती गोटे पॉलीथिन सब बांधिकी रखी तो पॉलीथिन मैं खोजे पाऊन तापर पुणी नहीं कि आसली कहीं पाउच वाला जो छोटे छोटे पैकेट वाला जो मसला गुड़ाक मुझे यूज करे बड़ डबा मिलला मो पु कौन करे ना
ସେ ଚେୟାର ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବ, ତାପରେ ସେ ଚେୟାରରେ ଚଢ଼ିକି ଯେତେ ମସଲା ସବୁ ଓହ୍ଲେଇବ, ତାପରେ ସିଏ ରୋଷେଇ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ମସଲାଟା ଅଳ୍ପ ପକାଇଦେଲେ ବି ସେଇଟା ଲସ୍ ନୁହଁ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମସଲା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରେ। ଯେବେ ପୁଅଟା ବଡ଼ ହେବ ତେବେ ମୁଁ ବଡ଼ ମସଲାର ବଡ଼ ମସଲା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିକି ୟୁଜ୍ କରିବି ବୋଲି ଭାବିବେ। ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଢାଳିକି ସେ ପକାଇଦେବ, ମୋର ବାରମ୍ବାର ପକାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାଲା ମସଲା ହିଁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ତ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାଲା ମସଲା ଆଣିକି ଏଠି ଗରମ ମସଲା, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ମିଟ୍ ମସଲା ପକାଇଦେଲି। ସେଇ 3ଟା ମସଲା ପକାଇଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ମସଲା ପକାଇନି, ଏଇ 3ଟା ମସଲା ହିଁ ଦିଏ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଇଗଣରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ମୁଁ ଘଷିଦେଲି ତାକୁ ସବୁ ବାଇଗଣରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇଦେଲି ଘଷିକି। ବାଇଗଣ ଭିତରେ ଲୁଣ, ମସଲା, ହଳଦୀ ସବୁ ପଶିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବି ନା, ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଇଦେଲି। ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ପାଣି ଦେଇନଥିଲି, ତ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଥିଲା, ଲାଗିଲାନି ବାଇଗଣରେ ଭଲ ଭାବରେ। ତ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ବେଶୀ ପାଣି ନାହିଁ। ବେଶୀ ପାଣି ଦେଲେ କ'ଣ, ପାଣି ସବୁ ଝରିଯିବ, ସବୁ ମସଲା ସବୁ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ସବୁ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଭଳିଆ ଘଷି ଲଗେଇଦେଲି ମସଲା ସବୁ। ସେସବୁ ଲାଗିଗଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁନା, ତେଲ ବି ମୋର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ସବୁ ତେଲରେ ପକାଇଦେଲି। ସବୁ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ାକ ତଳ ସାଇଡ଼୍ଟା ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇଛି। ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ଫଳଟା ସିଝିଯାଇଛି, ଆର ଫଳଟା ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ବହୁତ ଲେଟ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଇ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଳା ଦେଖାଯିବ, ମାନେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅଡ଼େଇ ଦେଲି। ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏ ରେସିପି ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବନେଇ ଦେଇପାରିବେ। ପଖାଳ ସହିତ କିମ୍ବା ଗରମ ଭାତ ସହିତ ବି ଯଦି ଡାଲି କରିଥିବେ, ତା'ର ସାଇଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବନେଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେନି। ଇଏ ହେଲା କଦଳୀ। ମୋର ଫ୍ରିଜ୍ରେ 3ଟା କଦଳୀ ରହିଥିଲା, କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିପାରୁନଥିଲି, ତ ଭାବିଲି ନା, ଆଜି ତ ଏଇ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି, ଯେ ଫ୍ରାଏ ଜିନିଷ ସବୁ ବନେଇବି। ଭାବିଲି 2ଟା କଦଳୀ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ 2ଟା କଦଳୀ ନେଇକି ଆସିଲି, ତାକୁ କାଟି ଦେଇକି
ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଞ୍ଚିଦେବି। ମୋ ଛଞ୍ଚାରେ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି, ମୁଁ ପାଉନି ଯେଉଁଟାରେ ଭଲ ଛାଞ୍ଚି ହୁଏ, ସେଇଟା ବି କେଉଁଠି ରହିଗଲା କେଜାଣି। ଆଉ ଘରେ ଯଦି 2-3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିବେ ନା ଯିଏ କାମ କରିବେ, ସେଇଟାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଯଦି ଥିବେ, ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି ରଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବ। ତ ତାକୁ ପୁଣି ଖୋଜିବ, ତାକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ପାଇଲିନି କୁଆଡ଼େ, ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ବି ନାହିଁ। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୋର ଅଫିସ୍ ଆୱାର ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ସେଠି ଗୋଟେ ନୂଆଟା ଥିଲା, ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଛାଞ୍ଚି ହେଉନି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ମୋର କାମ ଚଳେଇ ଦେଲି, ସେଥିରେ ଛାଞ୍ଚି ଦେଉଛି। ସମସ୍ତ କଦଳୀକୁ ସେମିତି ଛାଞ୍ଚି ସାରିଦେବି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏପଟେ ମୋର ବାଇଗଣ ରେସିପି ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ସବୁ ପୁଣି ଏଇ ବାଇଗଣ ରେସିପି ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ତ ସବୁ ବାଇଗଣ ରେସିପି ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା, ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସବୁତକ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସବୁତକ କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ପୁଣି ପୁଣି କଦଳୀକୁ ପୁଣି ଭାଜିବି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଖୋଲା କରିଦେବି, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏମିତି କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବି। ତାପରେ ପୁଣି କଦଳୀକୁ ପୁଣି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବି। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିଲେ ଭଲ, ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଦେଲେ କ'ଣ କି ସେଇଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଯଦି ଆପଣ କଦଳୀ ଭଜା କରିବେ, ଆଳୁ ସହିତ ଗୋଲ ଗୋଲକି କାଟିବେ, ସେଠି ବେସର ପକାଇକି, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ସିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭଜା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିବିନି। ଏଇଟା ସେ ବାଇଗଣକୁ ଯେମିତି ଫ୍ରାଏ କଲି, ସେମିତି କଦଳୀକୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ହିଁ କାଟିକି ଆରାରୁଟ୍ ପାଉଡ଼ରଟା ଦେବିନି, ଦେଲେ ଏଇଟା ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗେନି, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଏଟାକୁ ବିନା ଆରାରୁଟ୍ ପାଉଡ଼ର, କେବଳ ହଳଦୀ ମସଲା ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ସେଠି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ କଦଳୀଟା। ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏତିକି ଆଇଟମ୍ ଦେବେ ନା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ନ ଖାଇଲେ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ସବୁ କଦଳୀକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ସେମିତି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି।
କଦଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ସିଝି ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ପୁଣି ଓଲଟେଇ ଦେଇଛି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଭଲସେ ସିଝି ନଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ପାଖକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ପୁଣି ନେଇ ଆସିଲେ ଏକାଠି ସଜାଇ ଦେଇଛି। ସବୁ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଓଲଟେଇ ଦେଲି କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା ସାଇଡ଼୍ଟା ସିଝିଯାଇଛି, କଦଳୀଟା ସିଝିନି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଯାକ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଓଲଟେଇ ଦେଲି। କଦଳୀଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସିଝିବ, ମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗୁଛିନି, ଫଟାଫଟ ଆଇଟମ୍ ରେଡ଼ି। ଦେଖପାରୁଥିବେ ସବୁ କଦଳୀ କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲାଣି। କେତେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ରୋଷେଇ ସରିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଗୁଡ଼ାକ ଶୀଘ୍ର ହେବ, ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଶୀଘ୍ର କରିକି ଆପଣ ଆରାମରେ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକିଂ କଲେ ଚାଲିଲେ ଅଫିସ୍। ଆଉ ଘର ଯେ ଲୋକମାନେ ବି ଥିବେ ସେମାନେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର କରିଦେଇଥିବେ, ସେମାନେ ଘର ଲୋକମାନେ ବି ଆରାମରେ ଖାଇବେ। ତ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ବି ସାରିଦେବେ ରୋଷେଇଟା। ଯେଉଁଦିନ ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କୁ ଆରାମରେ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ରୋଷେଇ କରିବେ। ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଲେଟ୍ ରୋଷେଇ କରିବା ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଟା ଛୁଟି ଦିନରେ ଆରାମରେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ଖାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ୱାର୍କିଂ ଡେରେ ତ ଏସବୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ। ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସୁବିଧାରେ ଆମେ କରିପାରିବା ସେଇ କାମ ସେଇ ରୋଷେଇ ଗୁଡ଼ାକ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଖୁସି, ନିଜେ ବି ଆରାମ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ବି ସବେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବେ। ଇଏ କଦଳୀ ରେସିପି ବି ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଗୋଟେ ଥାଳିଆରେ ସବୁ କାଢ଼ିଦେବି। ମୁଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଲି। ମୋର ରୋଷେଇ ସରିଗଲା, ହେଲେ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସଫା କରିଦେଇଥିଲି, ଶୁଖେଇ ନଥିଲି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିଲି ନା ପୁଅ ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଲି ଛାତ ଉପରକୁ। ସବୁ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖେଇ ଦେଉଛି ଛାତ ଉପରେ। ପୁଅ ମୋର ଏପଟ ସେପଟ ଖାଲି ଦୌଡ଼ୁଛି, ଜମା ରହୁନି। ସିଏ ଖାଲି ମୋତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି କୁହନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଭାବେ ମୋ ମା ଏତେ ପିଲା ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବଡ଼ କରିଦେଲେ, କେମିତି ଆମକୁ ବଡ଼ କଲେ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରୁଛି କୁହନ୍ତୁନି। ତା ସହିତ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ତା ସହିତ ପୁଣି ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ନ ଖେଳିଲା ମାନେ ପୁଣି ଛୁଆର ମନ ଦୁଃଖ ହେବ। ଆଉ ସିଏ ବାହାର ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହିତ ମୁଁ ହାଲକା କିଛି ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ୁଛି, ବେଶୀ ଛାଡ଼ୁନି। ତ ଛୁଆ ମୋ ସହିତ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ମୋ ସହିତ ରହୁଛି। ତ ମାଆକୁ ବି ତାପରି ଛୁଆ ପଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନହେଲା ମାନେ ଛୁଆ ଆଉ କେମିତି ସେ ବଡ଼ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତା ସହିତ ପୁଣି ମୋତେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତାକୁ ବି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି। ଦୁନିଆ ତା'ର ପାଠ ପଢ଼ା ଖେଳକୁଦ ଦୁନିଆ ଟେନସନ୍। କ'ଣ କରିବା, ସେମିତି ହିଁ ଲାଇଫ୍ଟା ଚାଲିଛି।
ସିଏ ତାର ପୁଅ ମୋର ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଧରିଛି, ପ୍ଲେଟ୍ ଧରିକି କ'ଣ କରୁଛି ନା ସିଏ ତାର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ସେ ନାସ୍ତା ପ୍ଲେଟ୍ଟା ନେଇକି ଆସୁଛି, ମୋତେ କହୁଛି ମାମା ଆମେ ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା, ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବି ଆଉ ତୁମେ ମୋ ପଛଆଡ଼େ ମୋତେ ଧରିକି ବସଉଛି। ମୋତେ ବି ସେ ଛୁଆ ଭଳି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ତା ସହିତ ପୁଣି ଖେଳିବି ବୁଲିବି ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ଖେଳାଖୁଳି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆମର କପଡ଼ା ସଫାସଫି ବି ସରିଗଲାଣି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ବି ତାର ସ୍କୁଲ ଯିବ ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋର ଅଫିସ୍ ଯିବି। ତ ସବୁ ସରିଗଲା, କ୍ଲିପ୍ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ପୁଣି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବୁ। ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ପୁଅକୁ ଧରିକି ପୁଣି ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଚାଲିଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ସରିଲା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।